बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे हम टॉपिक को सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड सोर्सेज मखी माता टॉपिक पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन नाने टॉपिक दे पेज नंबर 85 पेज नंबर 85 बंद यो टॉपिक दे sources of organic compound. The organic compound sources. The organic compound sources देर ज़्यादती तो यो अहम सोर्स से कम दे नो आगा फॉसिल रिमेन दे और पाएगी बिया टॉपिक दे फॉसिल फ्यूल. Fossil remain are fossil fuels. Fossils remain. Fossil fuels सुते दिशी हागा compounds चागा जुड़ीगी the anaerobic decomposition अमल दो जिना फखाक्रेशु बुटू और जनावरों की यानी पति ज़िम्मकी द पास बेशुमार बुटी और जनावर अल्लाह ताला पैदा कर दी चिदा बुटी और दा जनावर कला पति ज़िम्मक मन ख़त्म शी और दा पज़िम्मक की खख पातिशी नो दा हवा पर गैर मौजूद गए के दा खुपिया पातिशी और दा कानवर्शी नूर मटीरियल ता चागे तो फासिल फ्यूल्स दस खानशी लगे यो बूटी या यो जनावर चिपा ज़िम्मकी द पास बानी हकारा पातशी नागस खाशी डिकम्पोजर पकी उलगी वैनु पकी उलगी और आगा खपलु अज्जाउ तका नोट की खुजगल द बूटी और द जनावर पर ज़िम्मक की खख पातशी नो पदू की रिएक्शन उशी चाहे तो वही बायोकेमिकल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और द आगे बायोकेमिकल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पजरिया बांधे दा कानवर्शी फासिल फ्यूल्स था चाहे तो फासिल रिमेन्स हूँ विदिशु पदे फासिल फ्यूल्स के अवले फ्यूल जमू सर्दिनो आगा दे कोयला यो ब्लैक ब्राउनिश मटीरियल दे चिदा द बरी प्लांट द डिकम्पोजिशन अमल दोजे जोड़ेगी यानी कंबूटी और कमीवनी ची पज़मक की खखी पातिशी और पाए की एनएरोबिक डिकम्पोजिशन उशी द हाई टेम्परेचर द हाई प्रेशर और द बैक्टीरिया द अमल दोजिना द कन्वर्ट शिलावल फीट कोयलेता पहाड़ी कोयला बनी बिया डेर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर राशि नुदा बिया कानवर्शी खोलता यानी वुड लरगे वुड द बैक्टीरिया द अमल दोजिना द कानवर्शी पीटता और द हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोजिन द कानवर्शी बिया खोलता कोल बेशुमार किस्म लदी लिग्नाइट कोल्स्ते सब बाइटोमोनस कोल्स्ते बाइटोमोनस कोल्स्ते और एंथ्रासाइट कोल होमस्ते पते की खक हुई लकमदा और ना खक हुई लकमदा चिपक कम हुई लगी द कार्बन परसेंटेज देर ज्यादा सेवाओं जो आगा खक कोल दे और चिपक कम कोयला की द कार्बन परसेंटेज कम हो जो आखा कोयला न था लेकिन इंट्रासाइड कोल दायो दासी कोयला दा चिपदी की द कार्बन परसेंटेज 91.5 थे नो द इंट्रासाइड कोयला ये वह कोयला दा और दा कोयला पूरी कोयले द मुख्तलिफ मकासद दा पर इस्तेमाली की पावर जनरेशन बिलो जोड़े तो की इस्तेमाली की मेटलर्जी दात साज़े की इस्तेमाली वस्पना नोर मेटल मुंग दे बजरमनी सपा कवली शु और दागे एक्सट्रैक्शन कवली शु खुद तीन अलावा पदीजी की दा टॉपिक
دا کول ټاپک چې راغلی دی نو دا د ارګینک کیمسټري اثر راغلی دی نو ارګینک کمپاوند یو اهم سورس چې کوم دی هغه کول دی ځکه چې ډېر زیات ارګینک کمپاوند د کویلې نه هم حاصلېږي نو څنګه حاصلېږي انشاءالله یو ټاپک به موږ په نیکسټ لیکچر کې کوو چې هغه دی ډسټرکټیو ډسټلیشن اف کول کویله د هوا په غیر موزګه کې دومره ګرم کړلی شي چې دا ولی شي داسې ولی شي لکه څنګه چې مومبتی ولی کېږي نو دا کویله د ارګینک کمپاوند یو مکسچر دی په اصل کې او د هر ارګینک کمپاوند بیا خپل مخصوص بوائلنګ پوائنټ دی میلټنګ پوائنټ دی د دې ډسټرکټیو ډسټلیشن د عمل د وجې نه دا کویله چې دا د مختلفو ارګینک کمپاوند یو مکسچر دی د دې نه هر یو فریکشن د خپل بوائلنګ پوائنټ د ډفرنس د وجې نه څه شي جدا جدا شي یو عام سورس زمو سره د ارګینک کمپاوند کویله هم ده او د کویلې نه ارګینک کمپاوند د ډسټرکټیو ډسټلیشن د عمل په ذریعه باندې کوم دی جدا کیږي ځکه هر یو عمل چې کوم دی د کول لپاره چې کوم دی چې وایي زما سره کویله زیات دی ولې کویله سورس اف انرژي هم دی او د هغې نه علاوه سورس اف ارګینک کمپاوندز هم دی ورپسې دویم سورس د ارګینک کمپاوند چې دی نو هغه دی پیټرولیم دا پیټرولیم ټکی لیټن ورډ دی د لاتیني ژبې یو ټکی دی او د دې پیټرولیم ټکی معنا ده پیټرو وایي راک ته او لیم وایي تیلو ته دا په شګلنه لاګې په پورس سټیټه کې په شګلنه د کانو شګو سره په داسې علاقه کې چې کله لیوینګ باډیز ژوندي شیزونه مړه شي او هغه په دې کې ښخ شي او د هغې هم ان ایروبیک ډیکمپوزیشن وشي نو دا کنورټ شي د کروډ آیل ته پیټرولیم ته یا د منرل آیل ته پیټرول د یو ملک په ترقۍ کې ډېر اهم کردار ادا کوي ځکه دې ته لیکوډ ګولډ ویلی شي په مایع حالت کې سونه ورته ویلی شي اوس دا هم د پاور جنریشن لپاره استعمالیږي لاول خو دې چې دا څنګه جوړیږي دا هم یاد ساتئ ما تاسو ته ووایي چې انیمل کم چې په ځمکه کې ښخ پاتې شي د هغو په جسم کې چې څونه میټیریلي او د هغې میټیریل ان ایروبیک ډیکمپوزیشن وشي نو د هغو په جسم کې څونه میټر دی دا کنورټ شي د ارګینک کمپاوند مکسچر ته دا کمپوزیشن په لحاظ سره د دې پیټرولیم کمپوزیشن څه دی په دې کې الکین دي چې هغې ته موږ سیچوریټډ هایډروکاربن وایو په دې کې الکین او الکاین هم دي چې هغې ته موږ انسیچوریټډ هایډروکاربن وایو او د دې نه ارومیټک هایډروکاربن هم څه کېږي هغه ته حاصلېدی شي پس دا پیټرول هم د ارګینک کمپاوند یو اهم سورس دی او دا ارګینک کمپاوند د اهم سورس نه علاوه دا هم په پاور جنریشن کې استعمالیږي ځکه تاسو وګورئ پیټرول د ځمکې نه چې راوځي نو دا تکه توره شین رنګ شانه کې خټوي خو دا بیا ریفاینري ته لاړ شي او په هغې ریفاینري کې د دې پیوریفیکیشن وشي صفا کېدلی وشي او چې دا صفا شي دا خپل اجزاو ته کنورټ شي د دې دپاره چې کوم عمل استعمالیږي نو هغې ته وایي فریکشنل ډسټلیشن ان د فریکشنل ډسټلیشن د عمل په ذریعه باندې دا پیټرولیم کنورټ شي خپل فریکشن ته ولې د هر یو ارګینک کمپاوند خپل بوائلنګ پوائنټ دی میلټنګ پوائنټ دی چې هغه د بل ارګینک کمپاوند نه مختلف دی نو د پیټرول هم بېشمار ارګینک کمپاوند جدا شي د دې نه ګیسولین جدا شي چې هغې ته موږ عام پیټرول وایو ډیزل ته جدا شي کیروسین آیل ته جدا شي لوبریکینټ ته جدا شي پیټرولیم جیلې پورې پلاسټک ربړ پورې ټول شیزونه دي جدا جدا شي
کله فریکشنل ډسټلیشن د پیټرول وشي نو خپل فریکشن ته کنورټ شي اخري د پوری پیټرولیم جلی پوری خبر را الله او د تارکولو د اسپالټ پوری خبره وشوله یعنی چې کله د دې ټول فریکشن جدا شي او داسې میټیریال داغه نو جدا کیږي نو هغه ته موږ وایو اسپالټ چې هغه موږ د روډ سرفیسز لپاره استعمالولی شو بل ورپسې سورسز دا Organic compound هغه دی نیچرل ګیس نیچرل ګیس د هایدروکاربن یو مکسچر دی نیچرل ګیس د هایدروکاربن یو مکسچر دی او د دې اهم اجزا میتین دی ایتین دی پروپین دی بیوټین دی دا هغه هایدروکاربن دی چې دا په ګیشیس سټیټ کې دی په دې نیچرل ګیس کې د ټول نه زیات پرسنټیج هغه د میتین دی چې هغه 85% دی دا باقی 15% په دې کې بیا ایتین پروپین او بیوټین دی د اوریجن په لیاس سره دا نیچرل ګیس هم د پیټرول شانته کې د لیوینګ میټیریل کم چې په ځمکه کې خخ پاتې شي دا غي د ان ایروبیک ډیکمپوزیشن د وجې نه تیاریږي یعنی چې کوم ځکه مونږه د پیټرولو ذخیره عموم تلان نو کې دي چې پاګه ځکه کوم د خواو شاته سره نیچرل ګیس ذخیره هم موجود دي خو لازمي نه ده کله نه کله یو ذخیره ښکاره شي نو په هغه ذخیره کې پیټرول نه او ټول نیچرل ګیس میلاو شي لکه زه په دې لیاس سره زمونږ په ملک کې کوم سوی ګیس ته دا د نیچرل ګیس یو اهم ذخیره ده په بلوچستان کې په سوی مقام باندې نو دلته کې پیټرول نشته دی خو څومره پاسل فیول چې موږ ته ښکاره کېږي نو هغه موږ ته نیچرل ګیس په شکل کې ښکاره کېږي د پیټرولو ذخیرو سره نشته میبي څومره پیټرول هغه ټول پیټرول نیچرل ګیس ته کنورټ شوي پریشر په ډېر زیات نه راغلی او هغه کنورټ شوي نیچرل ګیس ته اوس دا نیچرل ګیس د ارګینیک کمپاوند یو سورس دی ولې ځکه چې د دې نیچرل ګیس اجزا میتین پروپین ایتین بیوټین پورې دا په خپل باندې هم کیمیکل دي دا کیمیکل موږ ایسولیټډ کولی شو نه رنجو دا کولی شو او د دې نه علاوه دا د مختلف نورو ارګینیک کمپاوند په جوړېدو کوم استعمالېږي لکه سرش ولا دا نور دنیا کیمیکل دي چې پیکیج کم دی دا نیچرل ګیس استعمالېږي کوم د نیچرل ګیس کنزمپشن ته وګورو نو 33% دا صرف د برننګ پرپز لپاره استعمالېږي په کورونو کې دا باقي ټول استعمال لدی چې دینو هغه په انډستری کې د ارګینیک کمپاوند په جوړېدو کې دی نو موږ تر اوسه پورې درې اهم کمپاوندز درې اهم سورسز د ارګینیک کمپاوند کړو چې هغه یو دی کول دریم پیټرولیم او دریم دی نیچرل ګیس دا درې موږ د ارګینیک کمپاوند سورسز وکړو ورپسې ټاپک په پیج نمبر 87 باندې یو ټاپک دی plants and natural product chemistry plants and natural product chemistry plants and natural product chemistry بوټي او ځناور دا د ارګینیک کمپاوند اهم سورسز دي او د دې بوټو او د ځناورو نه بشمار ارګینیک کمپاوند جدا کیږي د ډېر پخوانه د مختلفو مقاصد لپاره دا کمپاوند دا میټیریل کوم چې د بوټو او د ځناورو نه حاصلېږي دا موږ استعمالوو او د دې بوټو او د ځناورو نه دا کمپاوند جدا کیږي دې ته وایي نیچرل پروډکټ دې ته وایي نیچرل پروډکټ ورته ویل شي یا ورته ویل شي نیچرل کمپاوند او د دې نیچرل پروډکټ یا د دې نیچرل کمپاوند د کیمستري ته ویل شي د سټډي ته ویل شي نیچرل پروډکټ کیمستري دا کمپاوند دا کوم چې د بوټو او د ځناورو نه حاصلېږي دا ډېر اهمیت لري د ډېر پخوانه نن سبا کو په خپل دې دور کې وګورو
موږ د ډیرو بوټو سیډ استعمالو د ډیرو بوټو چې کوم دی هغه مونږه لیف فانی استعمالو ولې په دې ټولو کې کیمیکل موجود دي او دغه کیمیکل مختلف کار لري په میډیکل پوینټ اف ویو سره چې کوم دی د زیاتو میډیسن سورس چې دی نو هغه بوټي دي او ځناور دی او دا بیا د پلانټس نه د ایکسټرکشن وشي او د هغه ایکسټرکشن نه بعد فارماسیست د هغې نه بیا میډیسن تیار کړي نو بوټي چې کوم دي او انیمل دا د ارګینک کمپاؤنډ اهم سورسز دي لکه زه به تاسو په دې کې اینټي کینسر ایجنټ پیلیټ د کینسر د ټریټمنټ لپاره چې کوم دی یو کیمیکل استعمالي چې هغې ته پیلیټ وایي او دا د ونې چې هغې ته یوټري ورته وایي د هغې نه دا اصلېږي د هغې نه دا ایکسټرکټ کېږي دغه شان پکې اینټي ملیریل ایجنټ د ملیریا د ټریټمنټ لپاره چې کوم کیمیکل وځي نو هغه د یو بوټي نه وځي چې هغه د آرټمیسن دا ایجنټ دی او دا د آرټمیسیا N1 چې کوم دی ایکسټرکټ کېږي نو بوټي د ارګینک کمپاؤنډ اهم سورس دی اوس هم تاسو ګورئ ډېر میډیسن چې کوم دی هغه خلک د بوټو نه حاصلوي د کوټکو په شکل کې او په کورونو کې زموږ د مشران هغه پخوانی طریقه چې کوم دی استعماله سپیرکۍ استعماله کاږي استعماله سپیغول دا استعماله داسې نور استعماله نو آیا په دې ټول په دې ټول کیمیکلز دي او دا کیمیکل چې کوم دی خپل کار لري نو ارګینک کمپاؤنډ چې کوم دی هغه د بوټي نه هم حاصلېږي او د ځناور نه هم حاصلېږي نو دا بوټي او د ځناور چې کوم دی کوم کمپاؤنډ د په جسم کې جوړېږي دغې ته نیچرل پروډکټ ویلی شي نیچرل کمپاؤنډ ورته ویلی شي او د دې د کیمسټري ته نیچرل پروډکټ کیمسټري ورته ویلی شي دغه شان پکې هارمونز دي هغه د لیوینګ باډي نه چې کوم دی حاصلېږي هغه هم کیمیکلز دي دا ټول کیمیکلز د دې کیمیکلز مطالعه ته موږ ویلی شو دې ته مونږه نیچرل پروډکټ کیمسټري ویلی شو او بوټي او ځناور هم دا ده نیچرل پروډکټ یا د ارګینک کیمسټري چې کوم دی د ارګینک کمپاؤنډ یو اهم سورس دی ښه بچي دا ټاپک چې ما تاسو سره کوم ټاپک تاسو ته موکړو تاسو ته ما په پیج نمبر 85 باندې سورسز اف ارګینک کمپاؤنډز چې پاکې کول पेट्रोलियम नेचुरल गैस हो और पसे टॉपिक पर पेज नंबर 87 मान दे अगो प्लांट एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री दा टॉपिक दोस्तों मोकलू इंशाल्लाह पर नेक्स्ट क्लास की बमूंगा बिया कहू टोटल एंड पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस थैंक यू